Malasana position. ఇలా నెమ్మదిగా నడుమి చేతులు కాళ్ళు పక్కలకి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 హిప్ రీజియన్ రొటేషన్ కాళ్ళు బాగా గ్యాప్ పెట్టేసేసి నడుమి చేతులు పెట్టి తుంటి భాగాలు మాత్రమే రొటేషన్ రివర్స్ స్లోలీ రివర్స్ మంచిది తీసుకోండి సూర్య నమస్కారం position सूर्य नमस्कारमुलु वन नमस्कार ओम मित्राय नमः 2 ताड़ासन 3 पादहस्तासन 4 फणींद्रासन 5 पर्वतासन 6 अष्टांगासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 फणींद्रासन 10 पादहस्तासन 11 ताड़ासन 12 नमस्कार 1 नमस्कार ओम रवये नमः 2 ताड़ासन 3 पादहस्तासन 4 फणींद्रासन 5 पर्वतासन 6 अष्टांगासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 फणींद्रासन 10 पादहस्तासन 11 ताड़ासन 12 नमस्कार 1 नमस्कार ओम सूर्याय नमः 2 ताड़ासन 3 पादहस्तासन 4 फणींद्रासन 5 पर्वतासन 6 अष्टांगासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 फणींद्रासन 10 पादहस्तासन 11 ताड़ासन 12 नमस्कार 1 नमस्कार ओम भानवे नमः 2 ताड़ासन 3 पादहस्तासन 4 फणींद्रासन 5 पर्वतासन 6 अष्टांगासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 फणींद्रासन 10 पादहस्तासन 11 ताड़ासन 12 नमस्कार 1 नमस्कार ओम खगाय नमः 2 ताड़ासन 3 पादहस्तासन 4 फणींद्रासन 5 पर्वतासन 6 अष्टांगासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 फणींद्रासन 10 पादहस्तासन 11 ताड़ासन 12 नमस्कार 1 नमस्कार ओम पूष्णे नमः 2 ताड़ासन 3 पादहस्तासन 4 फणींद्रासन 5 पर्वतासन 6 अष्टांगासन
7 Bhujangasan, 8 Parvatasan, 9 Phanindrasan, 10 Padahastasan, 11 Tadasan, 12 Namaskar. 1 Namaskar. Om Hiranya Garbhaya Namaha. 2 Tadasan, 3 Padahastasana, 4 Phanindrasan, 5 Parvatasan, 6 Ashtangasan, 7 Bhujangasan, 8 Parvatasan, 9 Phanindrasan, 10 Padahastasana, 11 Tadasan, 12 Namaskar. 1 Namaskar. Om Marichaye Namaha. 2 Tadasan, 3 Padahastasana, 4 Phanindrasan, 5 Parvatasan, 6 Ashtangasan, 7 Bhujangasan, 8 Parvatasan, 9 Phanindrasan, 10 Padahastasana, 11 Tadasan, 12 Namaskar. 1 Namaskar. Om Adityaya Namaha. 2 Tadasan, 3 Padahastasana, 4 Phanindrasan, 5 Parvatasan, 6 Ashtangasan, 7 Bhujangasan, 8 Parvatasan, 9 Phanindrasan, 10 Padahastasana, 11 Tadasan, 12 Namaskar. 1 Namaskar. Om Savitre Namaha. 2 Tadasan, 3 Padahastasana, 4 Phanindrasan, 5 Parvatasan, 6 Ashtangasan, 7 Bhujangasan, 8 Parvatasan, 9 Phanindrasan, 10 Padahastasana, 11 Tadasan, 12 Namaskar. 1 Namaskar. Om Arkaya Namaha. 2 Tadasan, 3 Padahastasana, 4 Phanindrasan, 5 Parvatasan, 6 Ashtangasan, 7 Bhujangasan, 8 Parvatasan, 9 Phanindrasan, 10 Padahastasana, 11 Tadasan, 12 Namaskar. Last one. 1 Namaskar. Om Bhaskaraya Namaha. 2 Tadasan, 3 Padahastasana, 4 Phanindrasan, 5 Parvatasan, 6 Ashtangasan, 7 Bhujangasan, 8 Parvatasan, 9 Phanindrasan, 10 Padahastasana, 11 Tadasan, 12 Namaskar. Slowly relax. Relax in Amritasana. 2 చేతులు 2 కాళ్ళు ఫ్రీగా, అరిచేతులు ఆకాశాన్ని చూస్తూ శరీరంలోని అవయవులని ఫ్రీగా, ఎక్కడ బిగింపు లేకుండా రిలాక్స్ 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 ఇన్ అమృతాసన్.
స్లోలీ రిలాక్స్. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు రెండు కాలం కదిలించి రెండు అరిచేతులు డ్రాప్ చేసుకొని అరిచేతుల యొక్క నిలువచ్చి వేడి కాళ్ళ తగ్గుతుంది. అరిచేతులు చూస్తూ కడతారు. కాయకల్ప పొజిషన్. అశ్విని ముద్ర 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. అశ్విని ముద్ర ఓజస్వాస. రిలీజ్ అశ్విని ముద్ర. రిలాక్స్. వశిష్ఠ ప్రాణాయామం. రెండు చేతులు చిన్ముద్ర బాడీకి ఇరువైపులా. డీప్ బ్రీతింగ్. పొట్టని పైకి బాగా వ్యాకోచింపజేయడం. తర్వాత పొట్ట నుంచి పైన ఛాతీ భాగంలోకి శ్వాస. శ్వాస వదిలేటప్పుడు ముందు ఛాతీలో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, తర్వాత పొట్టలో బయటకు వెళ్తుంది. మనోనేత్రంతో గమనిస్తూ చేయండి. శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ అవయవాలు వ్యాకోచిస్తున్నాయి, కండరాలు అవి ఏవి పైకి వస్తున్నాయి వ్యాకోచిస్తున్నాయి. శ్వాస వదిలేటప్పుడు ఎలా సంకోచించబడుతున్నాయి, అవన్నీ ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి గమనించాలి. స్లోలీ రిలాక్స్. మర్కటాసనం చేద్దాం. రెండు చేతులు బాడీకి ఇరువైపులా, పాదం పక్కన పాదం, మోకాలు పక్కన మోకాలు, రెండు కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేసి చేతులు 180 degrees. లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్. స్లోలీ రిలాక్స్. అబ్జర్వ్ చేయాలి. రిలాక్స్ అన్నప్పుడు అక్కడ కండరాలు ఎలా ఫ్రీ అంటే రిలాక్స్ అవుతున్నాయి, అప్పుడు మార్పు ఎలా వస్తుంది, ఎనర్జీ పాసింగ్, వాటన్నిటిని మనోనేత్రంతో గమనిస్తూ ఉండాలి. రైట్ సైడ్. శ్వాసల్ని బలవంతంగా బిగబట్టద్దు. న్యాచురల్గా శ్వాస ఆగితే ఆగినట్టు, తీసుకుంటే తీసుకున్నట్టు. ఆ సమయంలో శ్వాస మీద దృష్టి పెడుతూ మనం చేస్తున్న ఈ ఆసనం తాలూకు ఎక్కడెక్కడ ప్రెషర్ పడుతుంది దాన్ని గమనిస్తుంది. స్లోలీ రిలాక్స్. సెకండ్ది రెండు కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ పెట్టేసింది. లెఫ్ట్ సైడ్. నడుము లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటే మోకాళ్ళు రెండు నేలకి టచ్ అవుతాయి. తలకుడి వైపు. స్లోలీ రిలాక్స్. కొంచెం గమనించండి ఎక్కడెక్కడ వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆసనం చేస్తున్న తాలూకు ఏ ప్రదేశాల్లో ఎఫెక్ట్ స్ట్రెచింగ్ బాగా జరిగింది అవన్నీ గమనించుకోవచ్చు మనోనేత్రంతో. ఇంకా వేరే ఆలోచనలు రావు. ఏకాగ్రతగా మనం చేస్తున్న పని పట్లే ఉంటాం అన్నమాట. రైట్ సైడ్. Slowly relax. Third position. Right leg up. ఎడమ అరిచేతి తలకుడి వైపు.
Slowly relax. Left leg up. కుడి అరిచేతి. Slowly relax. అబ్జర్వ్ చేయండి ఆసనం తాలూకు ఏ భాగాల్లో ఎలా స్ట్రెచ్చింగ్ జరిగింది. అక్కడ మనోనేత్రంతో ఎనర్జీ పాసింగ్ అంటే వైబ్రేషన్స్, శక్తి ప్రసారాలు వీటన్నిటిని గమనిస్తూ ఉండాలి. శ్వాసలు మామూలుగా నడుస్తాయి, శ్వాసను బిగబట్టాల్సిన పని లేదు. శ్వాస ఆడుతున్న శ్వాసను గమనిస్తూ ఆ భాగాన్ని గమనిస్తూ అక్కడ వైబ్రేషన్స్ రావడం ఎలా జరుగుతుంది అది చూసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఏకాగ్రత కుదరకపోతే 1-2 శ్వాసలు తీసుకొని మళ్ళీ గమనించాలి ఆసనం తాలూకు ఏ భాగాలు ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనేది. ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే, ఎంత ఆసనం చేయడం ఇంపార్టెంటో రిలాక్స్ అయ్యేటప్పుడు మనం చేస్తున్న పని ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. స్లోలీ రిలాక్స్. రిలాక్స్ అంటే ఏదో ఊరికి ఇట్లా పడుకోవడం కాదు. ఈ టైంలో కూడా మన మనస్సు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అది ఎలాగా అక్కడ ఉన్న అవయవం మీద ఎలా ఎఫెక్ట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు చేస్తున్న ఆసనము ఏ ఏ భాగాల్లో దాని యొక్క ప్రభావం కనపడుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేసేసేయాలి వెంటనే. స్లోలీ రిలాక్స్. సయాటికకు సంబంధించినవి చేద్దాం. కుడికాలు ఎడమకాలు మీద, ఎడమ తొడ కిందగా 2 చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి పైన ఉన్న కాలునేమో కింద ప్రెస్ చేయండి, కింద ఉన్న కాలునేమో మన వైపుకి లాగాలి. కాసేపు స్ట్రెచ్ చేయడం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో, తర్వాత కొంచెం రిలీజ్ చేసినట్టుగా ఆ టైంలో వాళ్ళు గమనించాలి సయాటికా నర్వ్ మీద ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది ఈ ఎక్సర్సైజ్. అట్లా అనుకుంటూ చేసుకోవాలి, మన నేత్రంతో గమనిస్తూ చేయాలి. ఇలా రిలాక్స్ అయ్యాం కదా, ఈ టైంలో శ్వాస తీసుకుని వదులుతూ ప్రశాంతంగా మనసేమో సయాటికాకు సంబంధించింది రిలీఫ్ ఎలా వచ్చింది గమనించాలి. ఇప్పుడు ఎడమకాలు కుడికాలు మీద, కుడి మోకాలు కిందగా పెట్టాము, 2 చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి ఒక అర నిమిషం పాటు ఉండండి స్ట్రెచ్ చేసి. రిలాక్స్. రిలాక్స్ అన్నప్పుడు గమనించండి. ప్రకంపనలు వస్తుంటాయి, ఓన్లీ సయాటిక్ నర్వ్లోకి లేసే కాకపోయినా తొడల్లో, కండరాల్లో, వేరే వేరే చోట్ల కూడా మనకి వైబ్రేషన్స్ తెలుస్తుంటాయి. వాటన్నిటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. వస్తున్న వైబ్రేషన్స్ని సాక్షిగా చూస్తూ ఉండాలి. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా సెకండ్ది సయాటికా సంబంధించి ఎడమ కాలు కుడికాలు మీద, కుడి అరిచేత్తో ఎడమ మోకాలు మీదుగా పెట్టి కుడి వైపుకి లాగుతాం, తల ఎడమవైపు తిక్కుంచాలి. ఈ టైంలో కూడా మీరు శ్వాసలు తీసుకుంటూ ఆ భాగాన్ని విజువలైజ్ చేసుకుంటూ చూడాలి ఎనర్జీ పాసింగ్, అదే స్ట్రెచ్చింగ్ ఎలా జరుగుతుందని. 5-6 శ్వాసలు తీసుకుంటే సమయం ఉంటే మంచిది ఆసనం. స్లోలీ రిలాక్స్. రిలాక్స్ అన్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అదర్ సైడ్.
Slowly relax. Slowly relax. నెమ్మదిగా చేతి బంధాసన చేద్దాం. Slowly relax. నెమ్మదిగా కందరాసన్. శ్వాస వదిలేసి పొట్టను లోపలికి లాగి నడుము భాగాన్ని లిఫ్ట్ చేసి కాసేపు ఉండాలి. పిరుదులు భుజాలు నేల మీదే ఉంటాయి, ఏవీ లేవు. నడుము భాగము అన్ని. శ్వాస తీసుకుంటూ వెన్నుపూసని నేలకేసి ప్రెస్ చేయాలి. ఇంకొకసారి శ్వాస తీసుకొని వదిలేసి చేయండి. బ్రీత్ అవుట్. బ్రీతింగ్ తీసుకుంటూ రిలాక్స్. ఇప్పుడు రిలాక్స్ అన్నప్పుడు ఏ భాగంలో కందరాసనం వల్ల ఏ భాగం మీకు తెలుస్తుందో అక్కడ స్ట్రెచింగ్ చేయండి, రిలాక్సేషన్ వస్తుందో ఆ భాగాన్ని మననేతంతో గమనిస్తూ ఉండండి. గమనించడం రాకపోతే ఒక 4 శ్వాసలు తీసుకొని మళ్ళీ గమనించండి అక్కడ. అప్పుడు మీకు వెంటనే కనుక్కోగలుగుతారు ఏ ప్రదేశంలో వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి. అవన్నీ మీకు మనోనేత్రంతో అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా 2 కాళ్ళు చాపి 2 చేతులు పిరుదుల కింద ఏకపాద ఉత్తానాసనం. ఒక్కొక్క కాలుతోటి చేస్తాం. పాదం మీద పాదం పెట్టి పక్కకి. స్లోలీ రిలాక్స్. లెఫ్ట్ లెగ్ స్లోలీ రిలాక్స్. నౌకాసన చేద్దాం. 2 కాళ్ళతో నేను చేయట్లేదు, ఎందుకంటే నడుము కొంచెం ఎక్కువ ప్రెషర్ గురైనట్టుగా ఉంటే మనం వదిలేయచ్చు. 2 కాళ్ళతో చేసి బలవంతంగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. ఒక కాలుతో చేసుకున్నా సేమ్ ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. నౌకాసన. స్లోలీ రిలాక్స్. పైపొట్ట అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్స్ ఉంటే కరుగుతాయి. నౌకాసనం పైపట్టుకి, ఇంతకుముందు చేసిన ఉత్తర పాదాసనం కింద పట్టుకి. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా ఎస్టికాసన్. 2 చేతులు వెనకాలకి స్ట్రెచ్ చేసి పాదాలనేమో ఇటు ముందు వైపుకి స్ట్రెచ్ చేస్తూ నడుము దగ్గర కొంచెం లిఫ్ట్ చేస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. శ్వాసను వీలైనంత వరకు స్లోగా ఎక్కువసేపు తీసుకోవడం, మీరు ఉండగలిగితే కొంతసేపు ఉండడం, తర్వాత స్లోగా వదులుతూ ఉండాలి, హడావిడి పడవద్దు. స్లోలీ రిలాక్స్. ఎస్ఐ జాయింట్ ఇచ్చేద్దాం, చాలా లేదు. పాదాన్ని పక్క పడుకోబెట్టండి, పక్కకి జరిపి ఫోల్డ్ దగ్గరికి తెచ్చుకున్నాక మోకాలు నిలబెట్టండి. సెకండ్ టైం కాలు మడము నేల వాటంగానే జరుపుతాం. ఎక్కడ కాలు పైకి లిఫ్ట్ చేయట్లేదు, మీరు గమనించుకోవాలి. నేల మీదే ఉంది. నడుము నొప్పి, లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్స్ కానీ, సయాటికా, మళ్ళీ కాలి గజ్జల దగ్గర చిక్కబట్టడం, ఇలాంటివి ఉంటాయి కొన్ని సమస్యలు. కాళ్ళు జిమ్ అని లాగడం, ఇట్లాంటి వాటన్నిటికి పనికి వస్తాయి ఇవి ఎక్సర్సైజ్. ఇవి చేసుకుంటే నడుము కూడా మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. తుంటికి సంబంధించిన ఆసనాలు చేసేటప్పుడు
చాలా ఈజీగా బాగా చేయగలుగుతాం. ఈ ఎస్ఐ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని తర్వాత హిప్ రీజియన్కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే ఫలితాలు బాగుంటాయి. గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా రోజు చేసుకోవాలి ఇవన్నీ. పొత్తి కడుపు ఆరోగ్యంగా ఉంటే గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటంతట అవే దూరం అవుతాయి. ఆ భాగానికి సరైన వ్యాయామం ఇవ్వకపోవడం వల్ల సమస్యలు. రివర్స్. నడుమును కొంచెం లిఫ్ట్ చేసుకోండి, అవి మోకాళ్ళు నేల టచ్ అవుతాయి. స్లోలీ రిలాక్స్. ఎడమ కాలుతో చేద్దాం. పాదాన్ని ముందు పక్కకు పడుకోబెట్టేయాలి, ఆ తర్వాతే జరపాలి పక్కకి పూర్తిగా సైడ్కి. కండరాలు కరెక్ట్గా అవి సంకోచ వ్యాకోచాలకు గురవుతాయి. అది మీరు పాదాన్ని పక్కకు అనుకుండా అనేసారు, వస్తుంది రావడం, కానీ కండరాలు అంటే అడ్డదిడ్డంగా ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది. వాటికి ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఎనర్జీ పాసింగ్ లోపల ఉండదు. రివర్స్. Slowly relax. నెమ్మదిగా ఇంకేమన్నా చేద్దాము. లెఫ్ట్కి తిరగండి, ఈసారి చూద్దాం, రేపు మిగతా ఏమన్నా మిస్ అయిందంటే. లేచి కూర్చోండి, లేచి కాదు, బోర్లో పడుకొని భుజంగా ఆసనం. ఇవాళ ఓన్లీ ఆసనాల వరకు పెట్టుకుందాము, రేపు ప్రాణాయామం స్టార్ట్ చేద్దాం. డీప్ బ్రీతింగ్. రెండు చేతులు ఛాతీ పక్కన లిఫ్ట్. ఇంతే, ఇంతకు మించి ఎక్కువ లేపింది. స్లోలీ రిలాక్స్. సెకండ్ పొజిషన్. రెండు మోచేతులు కూడా నేల మీద. లిఫ్ట్. Slowly relax. Sarpasana. Slowly relax. నెమ్మదిగా. Second position. Deep breathe in. Lift. రెండు చేతులు గడ్డం దగ్గర, రెండు అరచేతులు ఒకదాని మీద. డీప్ బ్రీత్ ఇన్. లిఫ్ట్. ఇప్పుడు మోచేతులు పూర్తి స్ట్రైట్. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా తిరిగి భుజంగాసనం చేద్దాం. రెండు చేతులు ఛాతీ పక్కన, రెండు కాళ్ళు బాగా గ్యాప్ పెట్టి డీప్ బ్రీత్ ఇన్. లిఫ్ట్.
మళ్ళీ నెమ్మదిగా మెడని కదిలించి కుడి భుజం మీదుగా ఎడమ కాలు మీద స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా శలభాసనం చేద్దాం. పిడికిలు బిగించి కాలి గజ్జల దగ్గర లెఫ్ట్ లెగ్ గడ్డం నేల మీదే ఉంటుంది. స్లోలీ రిలాక్స్. రైట్ లెగ్ both legs up. కుడి చేయి ఎడమ కాలు. డీప్ బ్రీత్ ఇన్. ఎడమ చేయి వీపేదో లిఫ్ట్. రిలాక్స్. లెఫ్ట్ లెగ్ ఎడమ చేయి కుడి కాలు లిఫ్ట్. స్లోలీ రిలాక్స్. రెండు చేతులు వీపు వెరకాల మణికట్టు దగ్గర పట్టుకొని డీప్ బ్రీత్ ఇన్ లిఫ్ట్. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా ధనురాసన చేద్దాం. రెండు కాళ్ళు ముడిచి మోకాళ్ళ దగ్గర కాలు పడేలు పట్టుకొని ఈ పొజిషన్లో ఉండిపోండి. చేయలేని వాళ్ళేమో ఆసనం చేయగలిగిన వాళ్ళు అలసట తీరాకే స్టార్ట్ చేయాలి. డీప్ బ్రీత్ ఇన్ లిఫ్ట్. స్లోలీ రిలాక్స్. మకరాసన్ ఫస్ట్ పొజిషన్. రెండు అరచేతులు ఒకదాని మీద ఒకటి కాలు మెడయాలు దూరం పెట్టి లోపలికి పడుకోబెట్టాలి. పొట్టను గమనించవచ్చు, పిక్ భాగాన్ని గమనించవచ్చు. వైబ్రేషన్స్ శక్తి ప్రసారాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి లోపల, అవయవాలు కొట్టుకుంటుంటాయి. అవన్నీ ఏవి వస్తే అవన్నిటిని గమనిస్తూ ఉండండి. స్లోలీ రిలాక్స్. సెకండ్ది రెండు చేతులు నిలబెట్టి అరిచేతులు గడ్డం కింద, పాదాలు స్ట్రైట్గా ఉంచవచ్చు, లేదంటే కాళ్ళు ముడిచి ఈ భంగి. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా లేచి కూర్చోండి. కపోతాసనం మర్చిపోయాము. ఓకే, మండుకాసనం చేద్దాం. పొజిషన్ రేపేమో ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రాణాయామం చేసి ఆ తర్వాత రోజు నుంచి మన రెగ్యులర్గా అన్ని కలిపి చేస్తాం కదా, అట్లా పెట్టుకుందాం. అంటే నేను కూడా చాలా రోజులు యోగా చేయలేదు కదా, సో బాడీ కొంచెం లైన్లో పడాలంటే ఇలా సెక్షన్ వైజ్గా చేసుకుంటా వెళ్తే ఇబ్బంది లేకుండా. అందుకని ఇట్లా నిన్న కొంత ఈరోజు కొంత అలా చెప్పడం కారణం. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే మీరు చేసుకోండి ప్రాణాయామం. అంటే మీకు ఏదో వెంటగా ఉంది అనిపిస్తే
ప్రాణాయామాలు చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఆసనాలు చెప్తున్నాను కదా, ఈ టైంలో మీరు ప్రాణాయామాలు చేసుకోవచ్చు. రెండు చేతులు బ్రహ్మముద్ర ఇది. శ్వాస నాభిస్థానం దగ్గర పెట్టాక శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలి పట్టు బాగా లోపలికి లాగి ఛాతీ భాగాన్ని మోకాళ్ళకి ఆనిస్తూ తల ఎదురుగా చూస్తూ ఉండాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్లోలీ రిలాక్స్. తల ఏమాత్రం కూడా మర్చిపోయి కూడా కిందకి చూడొద్దు, ఎందుకంటే ఈ తల బరువు చాలా ఉంటుంది. ఈ బరువు అంతా ఈ మెడల మీద పడుతుంది. మెడలు తట్టుకోవద్దు. ప్రతిరోజు తల బరువు అంత పడుతుంటే అదే ఎదురుగా చూస్తే మెడ సేఫ్గా ఉంటుంది. మరి ముఖ్యంగా సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్, ఈ మెడ వీపు నొప్పులతో బాగుపడేవాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవరికైనా మంచిది కాబట్టి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. రెండు చేతులు చిన్ముద్ర. బ్రీత్ అవుట్. స్లోలీ రిలాక్స్. నడుము నొప్పి వాళ్ళు చేయకుండా వదిలేసేయండి. ఇది మరి ముఖ్యంగా నాభిస్థానం దగ్గర పెట్టి రెస్ట్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఈ మోడలు మండుకాసనం అసలు చేయకపోతేనే బెటర్. లైట్ నడుము నొప్పి ఉంటే పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు, ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మిగతా ఆసనాలు కొన్ని నడుము నొప్పికి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం మనం. ఆ రిలీఫ్ సరిపోతుంది ఆ రోజు ఆసనానికి, ఏది వేరే చేసి. మరి భరించలేని నొప్పులు ఉంటే తప్పితే పూర్తిగా వదిలేశారనుకోండి, కొన్ని రోజులు అయితే మీ కంట్రోల్లో ఏ ఆసనాలు ఉండవు. అది ప్రతిదానికి ఏం చేయకూడదు, అది చేయకూడదు అని అలా కూర్చుంటే మనకి చివరికి చేయడానికి ఏం మిగలవు. అందుకని మనకి తెలిసిపోతుంటుంది, ఒక ఆసనం చేసాము, ఇబ్బంది అనిపిస్తుందా, రిలీఫ్గా ఉందా గమనించుకోవాలి. 1-2 రోజులు గమనిస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అది మీకు సూట్ అవుతుందా లేదా అనేది. అన్ని ఆసనాలు అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండదు ఫలితాలు. వాళ్ళ శరీర తత్వాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి. అందువల్ల మనకి ఏది బాగా అంటే రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనేది గమనించుకోవాలి ఆసనాలు. శశాంకాసన్. డిస్క్ సమస్యలు ఉన్నాయి, శశాంకాసనం చేయకూడదు. వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఇలా రెండు చేతులు క్రాస్గా పెట్టి వీపు పైన, వీపు వెనకాల ఇట్లా అరిచేతులు అక్కడ పెట్టాలి ప్లేస్. ఉత్తాన మండూకాసనం చేసుకోవాలి. డిస్క్ సమస్యలు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు ముందుకి చేతులు స్ట్రెచ్ చేసి నుదిటి భాగాన్ని నేల కానిచ్చి చూడాలి. బాలాసన్. స్లోలీ రిలాక్స్. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా వక్రాసనం చేద్దాం. ముందు కొంచెం కాళ్ళవి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుందాం, అప్పుడు ఆసనాలకి బాగా ఈజీగా వస్తుంది. కాళ్ళు ఒకసారి షేక్ చేయండి. రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా ట్యాపింగ్. రెండు కాళ్ళు ఒకేసారి. కాలు వేళ్ళు పాదాలు గుండ్రంగా రొటేషన్. స్లోలీగా తొడ భాగాన్ని బిగించండి, మోకాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది.
స్లోలీ రిలాక్స్. చూపుడు వేలు బొట్టడు వేలు తోటి మోచిప్పలు పక్కలకి అటు ఇటు. క్రాస్. రెండో క్రాస్. ఎడమ కాలు. స్లోలీ రిలాక్స్. నెమ్మదిగా సైక్లింగ్. ఇవన్నీ చేసేటప్పటికి సిట్టింగ్ ఆసనాలు అద్భుతంగా వస్తాయి. ఏమి ఇవన్నీ చేయకుండా మీరు డైరెక్ట్గా చేయండి, అంటే అది ఎంజాయ్ చేయలేరు. ఆసనంలో ఎక్కువసేపు హోల్డ్ ఉంచుకోవాలంటే ఇవన్నీ చేసుకుంటే బాగా సహకరిస్తాయి కండరాలు, కాళ్ళది కానీ నడుము దగ్గరవి. ఎడమ కాలు. రివర్స్. ఇప్పుడు కుడికాలు ముడిచి రెండు చేతులు మోకాలు మోచిపుగా హోల్డ్ చేసి రొటేషన్ చేయండి. కాళ్ళు దగ్గరికి లాక్కోండి, ఛాతీ దగ్గరికి, మోకాలు పై భాగాన్ని. తర్వాత మోకాలు కింద భాగాన్ని రొటేషన్ ఇవ్వాలి. రివర్స్. ఎడమ కాలు. రివర్స్. రిలాక్స్. కుడి కాలు మడిచి ఎడమ కాలు మీద పెట్టి ప్రెస్సింగ్. ఇది బద్ధకోణాసనం అనేది బటర్ఫ్లై లాగా. ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు బాగా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఇది చేసుకుంటే. ఇది హాఫ్ బటర్ఫ్లై టైప్. ఒక కాలు ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఎడమ కాలు కుడి కాలు మీద పెట్టి తుంటి భాగం ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి ఎక్సర్సైజ్. ఇవి చేసుకున్నాక ఆసనాలు చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై కోణాసనం, అదే బద్ధ కోణాసనం అంటారు ఆసనంలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది వ్యాయామం ఎక్సర్సైజ్ లాగా చేస్తుంది. ఏదైనా గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒకేసారి అన్నీ చేయాలని ట్రై చేయొద్దు. ఒక వారం రోజుల్లో బాడీ అంతా కూడా మనము టోన్ అప్ చేసుకోవాలి. రోజు చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ గ్యాప్ వచ్చి ఒకే రోజు అన్ని మొదలు పెడితే పట్టేస్తాయి, బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి. స్లోగా పెంచుకోవాలి యోగా. వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తున్నా కూడా గ్యాప్ రావడమే ఇంకా వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో గమనించుకొని స్లోగా మనం కష్టపెట్టాలి బాడీని, ఒకే రోజు కష్టపెట్టి. స్లోలీ రిలాక్స్. పర్వతాసనం చేద్దాం ఒక్కసారి. నడుము నొప్పి ఏదైనా ఉన్న మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇది కూడా డీప్ బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. ఇది పర్వతాసనం ముందు జస్ట్ ఎక్సర్సైజ్, ఇది కాదు పర్వతాసనం.
స్లోలీ రిలాక్స్. వీపు కింద భాగంలో కండరాలు ఏమైనా పట్టేసినట్టున్నా కూడా ఇలా చేస్తే రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. నడుము నొప్పులకి అన్నిటికీ పనికి వస్తుంది. ఇప్పుడు పర్వతాసనం చేద్దాం. చెయ్యి మోచేయి కూడా నేల మీద ఉంచుతూ ఎడమ చెయ్యి ఎడమ కాలు పక్కనే పెట్టేయాలి. కుడి చేయి స్ట్రెచ్ తల మీదుగా ఈ కుడి చేతిని ఎడమ వైపు తీసుకొచ్చి ఈ ఎడమ చేయి పక్కనే ఉంచేయాలి. ఈ కుడి చేతి మీద గమనించండి వీపు భాగం ఎలాగో సాగబడుతుంది. స్లోలీ రిలాక్స్. ఇప్పుడు కుడి చేయి కుడి కాలు పక్కన మోచేయి కూడా నేల మీదే. తర్వాత ఎడమ చేయి స్ట్రెచ్ నెమ్మదిగా తలేమో భుజం సపోర్ట్ తీసుకోండి. ఈ ఎడమ చేతిని స్ట్రెచ్ చేసి వీలైనంత వరకు తర్వాత తీసుకొచ్చి కుడి చేయి పక్కనే ఉంచేయడం, నిలబెట్టడం ఇట్లా అరిచేతిని. ఈ టైంలో గమనించాలి వీపు భాగంలో ఎడమ వైపు వెన్నుపూసకి ఎడమ వైపు ఎలా స్ట్రెచ్ అవుతుంది, అక్కడ ఉన్న కండరాలన్నీ అవన్నీ గమనిస్తూ ఉండాలి. రిలాక్స్ అయ్యాక కూడా ఒక్కసారి గమనించాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు దాకా చేసిన తాలూకు ఈ వెన్నుపూసకి కుడి ఎడమ వైపులు కండరాలు ఏ విధంగా బాగా సాగబడ్డాయి, సంకోచ వ్యాకోచాలు జరిగినాయి అని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పట్సౌందర్యాసనం చేద్దాం. కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ పెట్టండి. రెండు చేతులు స్ట్రైట్, బాడీకి ఇరువైపులా సాగుతుంది. లెఫ్ట్ స్పాండిలైటిస్, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఉన్నవాళ్ళు, ఒకవేళ మెడ డెలికేట్గా ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ కిందకి అనొద్దు, ఇక్కడ దాకే తల ఇట్లానే స్ట్రైట్ ఉంటుంది. ఇలా చేయాలి. ఎడమ చేతిని వెనకాల పూర్తిగా ఆ చేతి వేళ్ళని చూడడానికి ట్రై చేయాలి, తల వెనక్కి తిప్పి. దీనివల్ల థైరాయిడ్ గ్లాండ్ యాక్టివేషన్ బాగా ఉంటుంది. థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ విధంగా చేయండి. ఏదన్నా కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టుంటే కళ్ళు మూసేసుకోండి వెనక్కి తల వెనక్కి తిప్పినప్పుడు. ఇంతవరకే చేసుకోండి, మర్చిపోవద్దు. డిస్క్ సమస్యలు, నడుము నొప్పులు ఉన్నాడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తలను తీసుకెళ్ళి మోకాలు తగ్గించాలని ప్రయత్నాలు చేయొద్దు, చాలా డేంజర్. మీరు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో ఉన్నారు, మీరే చూసుకోవాల్సింది జాగ్రత్తలు. ఇక్కడ నా వైపు నుంచి ఏమీ కంట్రోల్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ మనకి క్లాస్లో అయితే నేను చూసి వెంటనే అది ఒకవేళ మీకు ఉన్న ప్రాబ్లం నడుము నొప్పి ఉంది తెలియచేసేస్తుంటారు, చెప్పగలుగుతాం. ఇక్కడైతే కుదరదు. అందువల్ల జాగ్రత్తలు ఎప్పటికప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతిసారి నేను రిపీట్ చేయాలన్నా ఒకసారి టైం సహకరించదు, క్లాసు అయిపోతుంటుంది. ఈ మాటలతోటే క్లాస్ అయిపోయింది. అయినా అప్పటికి ఒకసారి చెప్తానే ఉన్నాను. ఎక్కువగా ప్రతిరోజు చెప్పాలంటే కష్టం. ఎందుకు? క్లాస్ పేరే రెగ్యులర్ యోగా ప్రాక్టీస్. రెగ్యులర్గా యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. కొత్త వాళ్ళు ఉంటేనే వాళ్ళకి అవసరం కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్, పాత వాళ్ళకి అవసరం లేదు కదా. అది హిప్ రీజియన్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఫ్యూచర్లో, వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ అవ్వకుండా ఇగో ఇవన్నీ పనికి వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నవన్నీ వాడుకోవచ్చు. రివర్స్ మోచేతులు స్ట్రైట్ ఉంటాయి, రెండు చేతులు బాడీకి ఇరువైపుల గుండా తీసుకుని స్ట్రెచ్, బ్రీత్ అవుట్. ఇది అంతే. మెడ నొప్పులు, స్పాండిలైటిస్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ఇంతవరకే, నిజమించి ముందుకు వెళ్ళొద్దు. పశ్చిమోత్తరాసన్ పొజిషన్ లాగా. పూర్తి ఆసనం అంటే ఈ నుదుటి భాగాన్ని తీసుకెళ్ళి రెండు మోకాళ్ళ మధ్యలో పెట్టాలి. స్లోలీ. పూర్వ ఉత్తరాసనం చేద్దాం. రెండు చేతులు బాడీ వెనకాల,
చేతి వేలు కాళ్ళు వేలు ఎటైతే ఉన్నాయో ఆ డైరెక్షన్లో పెట్టుకోవాలి. డీప్ బ్రీతింగ్. లిఫ్ట్. నడుము ఛాతీ భాగము లిఫ్ట్ చేసి మెడను వెనక్కి వాల్ చేయాలి. స్లోలీ రిలాక్స్. వక్రాసన. ఎడమ చేయి బాగా స్ట్రెచ్. స్లోలీ రిలాక్స్. కాలు మార్చి. ఎడమ కాలు ముడిచాం కదా, ఎడమ చేయి వెనకాల వెన్నుపూస నిటారుగా ఉండాలి. కుడి చేయి బాగా ముందు స్ట్రెచ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మెలిజిప్పు పట్టుకోవాలి. కుడి మోకాళ్ళని పట్టుకోవాలి. ఎడమ భుజం మీదుగా తల వెనక్కి తిప్పి చూడాలి. స్లోలీ రిలాక్స్. పరివృత వక్రాసనం చేద్దాం. ఈ ముడిచిన కాలుని కుడి కాలు పక్కగా బయటకు పెట్టేయాలి. ఎడమ కాలుని. ఎడమ కాలు ఇది. సో ఎడమ చేయి వెనకాల ఉంచేసేయండి. ఇప్పుడు కుడి చేయి తీసుకొని స్ట్రెచ్. ఎడమ కాలు పక్కనే పెట్టేసేయండి. స్లోలీ రిలాక్స్. ఇప్పుడు కుడి కాలు ముడిచాం కదా క్రాస్గా, ఎడమ కాలు బయట వైపుగా పెట్టేసాము. కుడి కాలు ముడిచాం కాబట్టి కుడి చేయి వెనకాల నడుము దగ్గర నిలబెట్టాలి స్ట్రైట్గా. వెన్నుపూస నిటారుగా. ఎడమ చేయి స్ట్రెచ్, బాగా స్ట్రెచ్. కుడి కాలు పక్కగా. లివర్, ప్యాంక్రియాస్ వీటి మీద చక్కటి ప్రభావం, అవి చక్కగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ ఆసనం. పరివృత వక్రాసనం. నడుము దగ్గర ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది, మరి ముఖ్యంగా ఫ్యాటీ లివర్ వీటికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది పరివృత వక్రాసనం. అర్ధమర్షేంద్రాసనం చేసేసేయండి. స్లోలీ రిలాక్స్. కాలు మార్చి పైన కాలు నిలబెట్టండి. ఎడమ కాలు. ఇప్పుడు కుడి చేయి తీసుకోవాలి. కుడి చేతిని నిలబెట్టి ఎడమ కాలు మడాన్ని పట్టుకోవాలి. ఎడమ చేయి నడుము మీద వెనకాల ఉంచి ఎడమ భుజం మీదుగా తల వెనక్కి తిప్పి చూడాలి. Slowly relax. Slowly relax. ఇప్పుడు గోముఖాసనం చేద్దాం. మీ మధ్యలో ఏదైనా రిలాక్సేషన్ అనుకున్నప్పుడు కొంచెం ఆసనాలు గ్యాప్ ఇవ్వాలనిపిస్తే రెండు చేతులతోటి పాదాలను పట్టుకొని ఇట్లా కొంచెం బెండ్ చేసి ఇట్లా ముందుకి వెనక్కి స్వింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. మీకు గమనించవచ్చు తొడభాగం దగ్గర సైడ్స్ ఇవన్నీ రిలీఫ్ వస్తూ ఉంటాయి. కాలు మెడాలు ఇంకా ఏ ఏ భాగాల్లో మీకు అది ఆ ప్రెషర్ అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతున్నారు గమనించాలి. ఇలా రెండో కాలుతో కూడా ఒక్కోసారి కూర్చున్నప్పుడు నడుము నొప్పులు ఏదో ఒక డెలికేట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది లోయర్ భాగం, హిప్ రీజియన్ అంతా. అలాంటప్పుడు ఆ భాగాలన్నిటికీ రిలీఫ్ రావాలంటే ఇట్లా ఈ విధంగా కూర్చొని కాసేపు ముందుకి వెనక్కి ఇవ్వండి, రిలాక్సేషన్ వచ్చేస్తుంది, హాయిగా సూతింగ్ ఉంటుంది.
స్లోలీ రిలాక్స్. ఇప్పుడు గోముఖాసనం చేద్దాం. కుడి చేయి పైన, కుడి కాలు పైన ఉంది కదా, సో కుడి చేయి పైన, ఎడమ చేయి పక్కకు ఉంది. దీన్ని ఇలా జాగ్రత్తగా మెలి తిప్పి వెనక్కి తీసుకొచ్చుకోవాలి. అంతేగాని ఇటు నుంచి ఇట్లా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోకూడదు. ఇక్కడ కండరాలు ఉంటాయి కదా, బైసెప్స్, అవన్నీ కూడా సిస్టమేటిక్గా ట్విస్ట్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఎలా పడితే అలా తిప్పేసేసి ఏదో ఒక రోజు మన టైం బాగాలేనప్పుడు అవన్నీ కూడా ఏమంటారు వాటిని, మెలి ఎలా పడితే అలా మెలి తిప్పి పడతాయి కదా, అవి నలిగినట్టు అవుతాయి కండరాలు. అందుకని మంచిది కాదు. ఇట్లా పెట్టి ఒక పద్ధతిలో రావాలి. గోముఖాసనం వీపుకు సంబంధించి, మళ్ళీ భుజాలు, ఫ్రోజన్ షోల్డర్, మెడ నిప్పులు, ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ చేయొచ్చు. మరి ముఖ్యంగా నాభిస్థానం ఆరోగ్యంగా లేని, మణిపూర చక్రం ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా కూడా గోముఖాసనం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మనం ఇలా సాగదీయడంలో స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం కదా, పైన ఉన్న చేతి, ఇట్లా చేతి, ఈ టైంలో ఇక్కడ పొట్ట దగ్గర ఈ సైడ్స్ ఉన్న కండరాలన్నీ బాగా స్ట్రెచింగ్ జరిగి నాభిస్థానము కూడా దాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడతాయి. వీపు దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్స్, చేతుల్లో ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్స్ తరగాలన్నా కూడా గోముఖాసనం ప్రతిరోజు చేయాల్సిందే. మొదట్లో రెండు చేతులు కలవడం, లేకపోతే టర్కీ టవల్ ఒకటి పెట్టుకొని ఆ చివర ఈ చివర పట్టుకుంటూ నెమ్మదిగా దగ్గరికి లాక్కుంటూ వచ్చి గ్యాప్ లేకుండా దగ్గరికి లాగేసుకోవాలి. ఫస్ట్లో ఇక్కడికి ఉంటుంది డిస్టెన్స్, రెండు చేతులు వెనకాల టర్కీ టవల్ పట్టుకుంటాం, తర్వాత కొంచెంగా తీసుకుంటాం. వచ్చిన వాళ్ళు పూర్తిగా చేయాలి. న్యాచురల్గా చేస్తే బెస్ట్. ఎప్పుడైనా చేయలేని వాళ్ళు స్లోలీ రిలాక్స్. ఇంకేమన్నా ఆసనాలు మిస్ అయ్యాము? ఉష్ట్రాసనం ఒకటి ఉంది, మరి అయితే ఇప్పుడే వద్దులేండి, అది ఈసారి చెప్తాను. ఉష్ట్రాసనం మేడం గారు, ఇంతకు ముందున్న టీచర్ ఒకటి యాప్ ఉంది కదా మనకి, ఇంతకు ముందు జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళం, అది ఇది ఒకటే కదా? ఒకటే కదా. లేదు, ఎందుకు వేరుగా అనిపిస్తుందా? మొన్న పెట్టింది 3 రోజుల క్రితం పెట్టారు కదా, ఇంకా ఈ రోజు నుంచి నేను వస్తున్నాను లింక్. ఆ లింక్ ఒకటేనా? అవును, 24 కదా లాస్ట్ ఉంది కాదా? చూడండి లింక్ మీద 24 అని లేదా? ఏమో మరి. అది మా దగ్గర యాప్ ఉంది కదా అని చెప్పి దాంట్లో జాయిన్ అయితే 5 నిమిషాల దాకా నేను ఒక్కదాన్నే కనిపించా. మళ్ళీ ఎందుకులనే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ దీంట్లోకి వచ్చాను. అలా ఏమన్నా ఉండిపోతున్నారా కొంతమంది? అంటే నాకు అర్థం కాల, మీరు ఎలా వస్తే రాలేకపోయారు క్లాస్కి? దాంట్లో ఆ యాప్ ఓపెన్ చేసి నేను జాయిన్ అని వస్తే జాయిన్ అయితే నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను. ఏంటి నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను అని చెప్పి అది మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ పతాంజలి గ్రూప్ లో దాంట్లోకి వచ్చాను. మళ్ళీ ఈ గ్రూప్ లోంచి ఓపెన్ చేసుకున్నాను. అవునా? అంతకుముందు అట్లా ఇంకెవరన్నా? అది రావట్లేదమ్మా పాపది. అవునా అంటే? ఏమో అంటే ఇది నిన్న టైం టేబుల్ కూడా క్లియర్ గా ఉంది కదా, తెల్లవారుజామున 5 to 6:40 అని. నువ్వు పంపించావు కదా మళ్ళా మన గ్రూప్ లో కొత్తగా, దాంట్లోకి నిన్న కూడా నా పరిస్థితి కూడా అంతే. నిన్న దాంట్లోకి వచ్చేసాను అన్నమాట, నిన్న కొత్త దాంట్లోకి. నేను కూడా 5 నిమిషాలు 5 అయింది. కొత్తదంటే మన మళ్ళీ పంపించావు కదమ్మా లింకు గ్రూప్ లో. అది దాంట్లో నేను ఇంత ముందు మీకు ఎప్పుడు ఇచ్చే క్లాసు లింక్ అది. అవును, కానీ ఎందుకన్నా దీనిలోనే ఎంటర్ అవ్వగలిగాం, పాత దాంట్లో ఎంటర్ కాలేకపోయాం. ఏంటి 5 అయింది, నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా. జనాలు ఎక్కువ రాలేకపోతున్నారంటారా? అనుకుంటున్నాను, తెలియట్లేదేమో, మాట్లాడలేకపోతున్నారేమో అని. అదేదో వాళ్ళు ఫోన్లోనో లేకపోతే గ్రూప్ లోనో మెసేజ్ పెట్టచ్చు కదా,
మేము ఇట్లా ఎంటర్ కాలేకపోతున్నామని తెలిసిపోతుంది కదా అప్పుడు. అంటే వాళ్ళకి సరైన శ్రద్ధ లేదు. ఇప్పుడు కృష్ణవేణి గారు మీరు ఉన్నారు, మీరు మీకున్న డౌట్ చక్కగా చెప్పారు, అలా చెప్పాలి కదా. అంటే అన్ని కళ్ళు మూసుకోగానే అన్ని వచ్చి కూర్చుంటాయా? రావు కదా. సౌకర్యాలు మనకి ఎప్పుడు వస్తాయి? మన వైపు నుంచి కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఆ మాత్రం కూడా వాళ్ళు డిస్కస్ చేయలేనంత ఓపిక లేని వాళ్ళు యోగా క్లాస్ వాళ్ళు, అందుకే వాళ్ళకి యోగా క్లాస్ అందట్ల, వాళ్ళకి ప్రాప్తం లేదు. అది ఇప్పుడు ఇట్లా ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పాలి కదా, చెప్తేనే కదా తెలిసేది ఎదుటాళ్ళకి. అది కూడా నోరు తెరవకుండా అన్ని వచ్చి విస్తరలో వడ్డించినట్టుగా ఉండాలంటే ఇక జరిగే పని కాదు. మనం ఎంతైతే ఇటువైపు నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో అది కనీసం మనసులో అయినా ఆ తాపత్రయం ఉండాలి కదా. అది ఫిజికల్ గా మనము ప్రయత్నం చేసామో లేదో తర్వాత సంగతి. అది ఆ క్యూరియాసిటీ లేనప్పుడు వాళ్ళకి యోగం కూడా అందదు. అందుకే వాళ్ళకి యోగా అందట్లా మిగతా వాళ్ళకి. సో వాళ్ళ మీద మనం జాలిపడి వదిలేయడమే, అందుకంటే మనం ఏం చేయలేము. అదే అంతే కదా. ఇప్పుడు మీకు కలిగిన ఇబ్బంది మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు చక్కగా, వాళ్ళకి ఆ ఇబ్బంది కలిగి యోగా క్లాస్ ఏదో మానేస్తున్నారు, కానీ 2 గంటల క్లాసు కనీసం ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక ట్రై కూడా చేయలేకపోయారు కదా. ప్రయత్నం చేస్తుంటే మీలాగే వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు కదా క్లాస్లోకి. అది ఓకే, వాళ్ళకి ఆ ప్రాప్తం వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. యోగా మనం అనవసరం ప్రతిదానికి మనమే ఊహించేసుకొని వీళ్ళందరికీ ఏదో స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా ఏదో అరటిపండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టి మనమే తినిపించాలా ఏంటి? ఇంకా అంత చేయలేము. గుర్రాన్ని చెరువు వరకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, నీళ్ళు తాగుతారో లేదో ఇంకా అవతల వాళ్ళు ఇష్టం. అది ఇంకా మనం అంతకంటే చేయలేము. ఫెసిలిటీ చెప్పాను, ఇదిగో ఇబ్బంది ఉంది అంటే అప్పుడు మనం కరెక్షన్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది. ఏం చెప్పకుండా ఎవరికాళ్ళు సైలెంట్ గా కూర్చున్నారంటే వాళ్ళకి క్లాసులో జాయిన్ అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ లేదని అనుకోవాలి, ఇంకా వదిలేడు. ఓకే, చూస్తా నేను కూడా. లింక్ అయితే సేమ్ నేను షేర్ చేసింది, ఎందుకంటే పైన ఇలా షేర్ లింక్ అని ఉంటుంది, ఆ లింక్ నెంబర్ సేమ్. పోయినసారి మీరు ఎప్పుడైతే క్లాసుల్లోకి వచ్చేవాళ్ళో అదే లింక్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చింది. అది మరి మీకు చేంజ్ ఎందుకైంది నాకు అనుమానము. సుధా గారిది మీరు నాది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. చూసుకుంటున్నారా సుధా గారిది టీచింగ్ లోది? ఏమన్నా పొరపాటుగా జాయిన్ అని కొట్టేటప్పుడు సుధా గారి ఆ లింక్ ఏమన్నా అక్కడ ఉందేమో గమనించారా? అయి ఉండొచ్చు కూడా అమ్మా, పొరపాటున జరిగి ఉండొచ్చు. చూద్దాం, 2 వస్తుంది. నేను కూడా 2 ఒకసారి వచ్చినప్పుడు రెడ్ మార్క్ వచ్చేది పక్కకి నెట్టేసి మీది గ్రీన్ వచ్చేసింది నెట్టే వస్తుందండి. పక్కకి జరిపేస్తే ఇప్పుడు యాప్ ఓపెన్ చేయగానే టీచ్మెంట్ మీద నొక్కగానే 2 వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ వస్తుంది జాయిన్ దగ్గర, అది పక్కకు జరిపేస్తే మీది వస్తుంది. దాని మీద మేము ట్యాప్ చేసి క్లాసు జాయిన్ అవుతున్నాము. అది డిలీట్ చేస్తే పోయిందండి సుధా గారిది. నేను అడుగుదాం వద్దు వద్దులేండి, తను ఇంకా బయటికి రాలేదు. తను ఇంకా టీచర్ గానే టీచ్మెంట్ యాప్ లో ఉంది. అనవసరంగా మీరందరూ బయటికి రావడం ఎందుకు? మీరు అలా ఉండిపోండి. తను టీచర్ గా బయటికి వెళ్ళిపోతే మీరందరూ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. మీరేం ప్రయత్నం చేయాల్సిన పని లేదు. క్లాసులన్నీ కొంచెం సేవ్ చేసుకుందామని ఉందంట. ఎగ్జిట్ అయిపోతాయి కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోతాయి, ఏం సేవ్ చేయటం తనకు తెలియలేదంట. వాళ్ళ హస్బెండ్ కి ఏం తీరికలేదంట, అది రాత్రి చెప్పింది. ఏం లేదు, యూట్యూబ్ కథే అప్లోడ్ చేయాలంటే చాలా వైఫై చాలా పడుతుంది. ఏ రోజు ఆ రోజు అప్లోడ్ చేస్తేనే 2 రోజులకు ఒకసారి అప్లోడ్ అవుతుంది యూట్యూబ్ లోకి. మరి తను 10 చాలా రోజుల క్లాసులు కదా, మరి అవన్నీ ఎప్పటికీ సేవ్ చేసుకోవాలో మరి. అది పోనీ రేపు నేను ఎట్లయినా శ్రీరామనవమి తర్వాత ఊరేగే పని ఉంది నాకు. అప్పుడు ఒక వారం 10 రోజులు గ్యాప్ వస్తుంది, నేను క్లాసులు తీసుకోలేకపోవచ్చు. ఇంకా సుధా గారు తను మళ్ళీ ఆ టైంలో తను చెప్పాల్సి వస్తుంది. మరి టీచ్మెంట్ తనకి ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉందంటే గూగుల్ మీట్ దాని ద్వారా కూడా యోగా క్లాసులు చెప్పచ్చు. అప్పుడు మీరు గూగుల్ మీట్ కూడా ఉంచుకున్నారు కదా ఆల్రెడీ, అందరి దగ్గర ఉంది కదా, దాని ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే నేను ప్రిఫర్ చేసి సుధా గారికి చెప్పింది ఏంటంటే, టీచ్మెంట్ అయితే రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, గూగుల్ మీట్ లో రికార్డ్ చేయడానికి ఫెసిలిటీ లేదు. ఆ రోజు చెప్పేస్తాం అయిపోతుంది. అసలు మనం ఏం చెప్పామో అవతల వాళ్ళు ఏమి విన్నారు ఏమీ ఉండదు. అంటే మనకి చక్కగా నోట్స్ ఉంటే బెటర్ కదా, ఎప్పటికైనా ఉంటుంది. అందుకని నేను ఇది టీచ్మెంట్ వాడుకోమని చెప్పాను. అది తప్పులు ఏమైనా చెప్పుంటే పొరపాటుగా ఒక దానికి బదులు ఇంకోటి చెప్తుంటాం పరధ్యానంలో.
అవన్నీ కరెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు, క్లాస్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పడం ఎలాగని. అందుకోసమని ఆవిడని టీచ్మెంట్ ద్వారానే రమ్మన్నా. కాకపోతే దాని మైనస్ ఏంటంటే నా క్లాస్కి తను అటెండ్ కాలేదు, ఇంకా తను కూడా టీచర్ అయింది కదా ఇప్పుడు, అందువల్ల స్టూడెంట్గా దీంట్లోకి రాలేకపోతుంది అది. సో ఇట్లా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే చెప్పండి కృష్ణవేణి గారు, మీరు చెప్పినట్టుగానే మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి, చెప్తేనే కదా నాకు తెలిసేది. నేను కూడా నా వైపు నుంచి చూస్తా ఏమన్నా ఫాల్ట్ జరిగిందా ఏంటి. అసలు లింక్ అయితే ఇప్పుడు నేనేమి కొత్తగా ఏమీ క్రియేట్ చేయాలి, టీచ్మెంట్ యాప్ ఓపెన్ చేశాను, షేర్ లింక్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ లింక్ మీకు గ్రూప్ లో పంపించా, అంతే నేను చేసింది. నా వైపు నుంచి నేనేం మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాల. పాస్వర్డ్ పాతదే కనిపిస్తుంది, అది మనం సేవ్ అది నెంబర్ కోడ్ ఉంటుంది, కోడ్ ఏమో పాతది కనిపిస్తుంది, జాయిన్ అవ్వాలి 2024 అని ఉంటుంది లాస్ట్ కదా నెంబరు, చివరి లాస్ట్ నెంబర్. అవును, నేను అసలు ఏం మార్చలేదు, అసలు టైం టేబుల్ కూడా అసలు కొత్త క్లాస్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయాల. ఇప్పుడు అక్కడ ప్లస్ అని ఉంటుంది, క్రియేటివ్ న్యూ క్లాసెస్, నేను అవి ఏం వాడలేదు కదా, వాడినప్పుడు నాకు మారే అవకాశమే లేదు. అదేలే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారులే, ఆ సుధా గారిది కూడా వాడుతున్నారు కదా, అదే ఇదా ఏదైనా షిఫ్ట్ అవడంలో చేంజ్ అవ్వక అట్లా కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఈ టెక్నాలజీ చాలా మైన్యూట్ గా ఉంటుంది, మనం కొంచెం గమనిస్తే ఇంతేనా అనిపించింది, గమనించకపోతే అది పెద్ద బ్రహ్మ విద్యలాగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది, వక్రాసన అయిపోయింది, అన్ని అయిపోయింది కదా, ఇంకేమైనా మిగిలిపోయినాయా మనం అనుకున్నది. ఉష్ట్రాసన ఈసారి చేద్దాంలే. ఇంకా మీరు ఎవరైనా గుర్తొస్తే చెప్పండి, సిట్టింగ్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే. ఏకపాద జానశిరాసనం చేద్దామా, నేను చేశాను ఇంకేముందిలే. అప్పర్ బాడీకి అప్పర్ బాడీకి సూక్ష్మ వ్యాయామాలు చేద్దాం, సమయం సరిపోతుంది ఈ టైం వల్ల. రెండు చేతులు ఎదురుగా మణికట్టు దగ్గర పెంచండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 పిడికిలు బిగించి ఫింగర్స్కి. అరచేతులు ఆకాశాన్ని చూస్తుంది. ఇట్లా 4 డైరెక్షన్స్ లోని రోజు చేయండి. ఈ చేతుల్లో భుజాలు వీటికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది, మెడ నొప్పులు లాంటివి కూడా రాకుండా ఉంటాయి, చేతుల్లో కూడా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్స్ ఫామ్ కాకుండా ఉంటాయి, ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఫింగర్ జాయింట్స్ పిడికిలి బిగించకుండా పంజాలాగా బాగా స్ప్రెడ్ చేసి అరిచేతుల్ని ఇట్లా చేతి వేళ్ళ వరకే ఫోల్డింగ్ చేయాలి, పిడికిలు బిగించి గుండ్రంగా. ఇంకా సుధా గారిని ఏం చేయాలంటే, తను రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిల్లోకి వెళ్ళి ఒక రోజు లేటుగా చేసుకోవడమే ఒక పద్ధతి, లైవ్ క్లాసులు లేదా పాత క్లాసులు అయినా ఏది చూసుకున్నా లైవే కానీ ఉంటుంది కాబట్టి అది చూసుకోమని చెప్పాలి, మిస్ అవ్వకుండా. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఏమో రేపు చేసుకోవడం, తను ఒకరోజు లేటుగా చేసుకోగలగడం, అదో పద్ధతి. అట్లా కూడా ఉందో లేదో, అసలు ఉన్నాదా లేదు, అయినా నేను షేర్ చేస్తున్నాను లింక్, అది పనికొస్తుంది, చూసుకోవచ్చు, గ్రూప్లో పెడుతున్నాను కదా. భుజాలకు లేదంటే నేను కనుక్కుంటాలేండి, అసలు టీచ్మెంట్ తనకి ఇబ్బందిగా ఉందంటే గూగుల్ మీట్ ద్వారా చెప్తానంటే ఓకే, అప్పుడు మీరందరూ గూగుల్ మీట్ లింక్ ఉంచుకోండి, అప్పుడు షేర్ చేస్తుంది. కాకపోతే యాప్ మాత్రం మీరు ఇప్పుడే డిలీట్ చేయొద్దు, ఇంతకుముందు అందరూ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నారు, మీ దగ్గర ఉన్నాయి, అలా ఉంచేసేయండి, అవసరం వస్తుంది కొంత, తొందరపడి అన్ని తీసేయబాకండి. జూమ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే గంట లోపల ఆటోమేటిక్గా అది బయటికి అయిపోతుంది క్లాసు, మళ్ళీ కొత్తగా రీజాయిన్ అవ్వాలి. రీజాయిన్ అవ్వకుండా ఫెసిలిటీ మరి ఉంటే ఎవరైనా చూసి చెప్పండి కాస్త. జూమ్ యాప్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, పెద్ద మనం 100 మంది వరకు లోపలైతే ఫ్రీ అంటున్నారు, కానీ గంట లిమిట్ అనేది నాకు అసలు అర్థం కావట్లా. లిమిట్ మనం చాలా క్లాసులు వింటున్నాం కదా, 1.5 2 గంటలు క్లాసులు వింటున్నప్పుడు మనకేం కట్ అవ్వట్లేదు కదా, మరి ఆ ఫెసిలిటీ ఉందేమో ఎవరైనా గమనించండి.
ఉంటే కనుక జూమ్ యాప్ వాడుకుందాం. ఓకే, టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు కదా, ఎవరినైనా ఉట్టినే అడిగి చూడండి. కాకపోతే కంటిన్యూస్గా మనకి ఇట్లానే 2 గంటలు క్లాస్కి వచ్చే విధంగా ఉండాలి జూమ్ యాప్. 2 సార్లు జాయిన్ అవ్వాలంటే కష్టం కదా క్లాస్. భుజాలు రొటేషన్, రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి స్ట్రెచ్, లెఫ్ట్ 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 స్లోగా రిలాక్స్. రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి తల వెనకాల. నేను తనకు ఫస్టే చెప్పాను, యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసి పెట్టి ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు దాంట్లో పంపించేయమని. అప్పుడు మనకి ఎక్కువగా కేర్ పడకుండా ఉంటాయి. అన్ని క్లాసులు అప్లోడ్ అవ్వాలంటే టైము అది కొంచెం ఇబ్బందే, జరగదు. చాలా నెట్ అవసరం ఉంటుంది, నెట్ అంత సపోర్ట్ చేయదు, స్లోగా ఉంటుంది. సో అట్లా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. క్లియర్గా చెప్పాను, మరి తనకి అర్థం కాలేదో ఏంటో. ఇప్పుడు నాది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది కదా, అలాగా క్రియేట్ చేసుకొని ఈ రికార్డ్ వీడియోలన్నీ దాంట్లోకి ఏ రోజు ఆ రోజు అప్లోడ్ చేయాలి. అప్లోడ్ చేస్తేనే, లేకపోతే అస్సలు వామ్మో, నాకైతే నిన్నటి క్లాసు ఇంతవరకు అప్లోడ్ అవ్వదు, ఫెయిల్ అవుతుంది మాట్లాడితే. ఇంకా నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని వదిలేసాను. చెప్తున్నా, ఎప్పుడో పెడతాను ఇవాళ రేపు. యూట్యూబ్లోకి పంపించలేదు కదా ఇంకా. కాకపోతే ఒకసారి కష్టపడ్డాం అనుకోండి ఇంకా అట్లా ఉండిపోతుంది. ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవితాలు మనం పోయినా కూడా యూట్యూబ్లోది రికార్డింగ్ అట్లా ఉంటుంది. ఎవరైనా ఫ్యూచర్లో పలానా వాళ్ళ క్లాస్ చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటారు కదా. కొంచెం కష్టపడితే ఇంకా ఎప్పటికీ ఉంటుంది అది రికార్డు. అందుకని తనకు చెప్పారనమాట. అంటే అనుకోకుండా అవకాశం వచ్చింది కదా, 20 రోజుల నుంచి క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు కదా, ఆ క్లాసులని దాచిపెట్టుకోండి, ఎప్పటికప్పుడు యూట్యూబ్లో పంపించండి అని చెప్పారు. కృష్ణవేణి గారు, మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే మీరు కూడా క్లాసులు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సుధా అంత పర్ఫెక్ట్గా మేము చెప్పలేములేండి. పర్ఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. అయ్యో మీకు అర్థం కావట్లేదు, అది జస్ట్ మనం ఎలా చేస్తున్నామో దాన్ని ఊహించుకుంటూ అక్కడ చెప్పడమే కదా. 1-2 క్లాసులు చెప్తే మీకు అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది. ఎవరైనా మొదట్లో తడబాటు, తప్పు చెప్పడాలు చిన్న చిన్నవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. మనం వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు పద్మజ గారు ఉన్నారు, పొద్దున్న నిలబడి చెప్పేవి కామెంటరీలో, అలాగే సేమ్. కాకపోతే వీడియో ఆన్ చేసుకొని ఎట్లయినా తను కూడా చేస్తానే చెప్పింది మీ అందరికి. అంతే, ఆటోమేటిక్గా అదే జరిగిపోతుంది. క్లాస్ అంటే ఇంక అంతే కదా, అంత మించి ఏముంటుంది. మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది చెప్పడమే కదా. డబల్ చెయినింగ్ చేసేసేయండి, తల పైకెత్తి. రాలేదు, సగం సగం చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు నిలబడేవి ఒక రోజు చెప్పండి, కూర్చుండేవి ఒక రోజు. ప్రాక్టీస్ అంటే ఓన్గా టీచ్ చేయగలగడం, అలా అలవాటు అవుతుంది. స్లో నెమ్మదిగా. ఇంకా టైం అయిపోయినట్టే కదా, సింహాసనం చేసేసి క్లాస్లో వచ్చేది 5 times చేయండి సింహాసనం. డీప్ బ్రీతింగ్, డీప్ బ్రీతింగ్, డీప్ బ్రీతింగ్, డీప్ బ్రీతింగ్,
థైరాయిడ్ దీనికి సంబంధించి చాలా చాలా మంచిది కాబట్టి ఊహించుకోవాలి. మనం చేసేటప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కడ దాకా వస్తుంది అవన్నీ మనోనేత్రంతో గమనిస్తూ చేయాలి. ధ్యాన ముద్ర ప్రేయర్ చేద్దాం. డీప్ బ్రీతింగ్. డీప్ బ్రీతింగ్. డీప్ బ్రీతింగ్. ఓం అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. అటెండెన్స్ చూస్తాను. 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో. శేష్ కుమారి, సులోచన, కృష్ణవేణి, లలిత కుమారి, వి పద్మజ, మంజుష, ఉమామహేశ్వరి, వాణిశ్రీ. ఇవాళ వాణిశ్రీ గారు వచ్చారు కదా, కొత్త వాళ్ళేనా, నిన్న రాలేదు కదా తను. సో రాదలుచుకుంటే రాగలుగుతున్నారు. అది మనసు ఉంటే మార్గం అయితే కనపడుతుంది. ఇక్కడ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదండి, యాప్లన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి నొక్కోనైనా రాగలరు తెలిస్తే, లేకపోతే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అడగాలి కదా. అంతే కదా. ప్రతిదీ మనమే ఊహించేసుకొని ఎక్కువగా ఓవర్ ఫార్వర్డ్ అయిపోయి అంత అవసరం లేదు. టైం కూడా మనకు వేస్టే కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లయినా వస్తారు. అది. ధన్యవాదాలు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవు కదా.